प्यारे विद्यार्थियों, साडा अगला टॉपिक है कम्यूनीकेशन स्विचिंग टैक्नीक्स। जिस तरह असीं पिछले लैक्चरस दे विच डिस्कस किया है कि कंप्यूटर नैटवर्क जिहड़ा हुंदा वा ये वेरीअस डिवाइसिस दे जदों असीं उन्हां नूं वायर्ड जां वायरलैस टैक्नोलॉजी के थ्रू कनैक्ट कर दिंदे आ तां ओह एक नैटवर्क बन जांदा वा, जां असीं कह सकते हैं कि ये नैटवर्क इज़ ए कलैक्शन ऑफ कंप्यूटर्स that are connected with each other through wired or wireless technology, and they are able to transfer the data or they are able to share the data। तो हुण जदों असीं कंप्यूटर नैटवर्क्स बना लैंदे आ तो कई वारी सानूं जिहड़ा हैगा वा जिहड़े असीं उहदे विच जिहड़ा असीं डाटा ट्रांसफर करना हुंदा वा उहदे वास्ते सानूं कुछ स्विचिंग टैक्नीक्स जिहड़ी हैगी आ उहनां दी लोड़ पैंदी है। स्विचिंग टैक्नीक का मतलब यह है कि जदों असीं कनैक्शन सैटअप करना वा सैंडर डिवाइस ते रिसीविंग डिवाइस दे विच ते उदों असीं जिहड़ा हैगा वा कनैक्शन सैटअप करना वा। हुण कनैक्शन सैटअप करन वास्ते सानूं जिहड़ी हैगी आ स्विचिंग टैक्नीक की जरूरत पैंदी आ ते इह जिहड़ी स्विचिंग टैक्नीक आ इहनूं असीं जिहड़ा हैगा वा अपने स्विचिज के द्वारा फुलफिल करते हैं। पर यह असीं डिस्कस करन तो पहलां एक गल जान लईए, क्योंकि स्विचिज की सानूं लोड़ क्यों पैंदी है। जे असीं एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड करना वा तो असीं जिहड़ा हैगा वा वायर्ड और वायरलैस टैक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सपोज करो असीं वायर्ड टैक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हर एक नोड नूं यूज़ करने लई उन्हां दे विच जिहड़ी हैगी एक वायर लाउणी पएगी, जां असीं पॉइंट टू पॉइंट कनैक्शन करांगे तो सानूं जिहड़ी हैगी आ सैंडर तो रिसीवर एक जिहड़ी हैगी वायर लाउणी पवेगी। इस तरह जे कंप्यूटर्स ज़्यादा होणगे तो बहुत सारियां वायरस हो जाणगीਆਂ, सानूं उन्हां दी जिहड़ी हैगी कॉस्ट ਉਹ उठाउणी पवेगी। सो इस कॉस्ट के ओवरहेड तो बचण लई असीं जिहड़े हैगे स्विच यूज़ करते हैं। तो स्विच जिहड़े हुंदे आ आटोमैटिकली ये हार्डवेयर डिवाइसिस हुंदियां वा जिहड़ियां हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर के तौर पर कन्फिगर कीतियां गईयां हुंदियां वा। ये जदों किसी सोर्स नूं कोई लाइन चाहिए हुंदी है डेटा ट्रांसफर करने लई, ये लाइन उन्होंने प्रोवाइड कर दिंदे आ। जिस तरह सानूं इस एग्जाम्पल इस डायग्राम दे विच दिखाई दे रहा वा, इहदे विच ABCDE JIHG ये जिहड़े हैगे F ये कंप्यूटर्स आ ते I दैन सैकेंड थर्ड फोर्थ ते फिफ्थ जिहड़े हैगे विच वो स्विच लगे हुए हैं। और ये जिहड़ियां सारियां डिवाइसिस हैगियां ये स्विचेस दे नाल जिहड़ियां हैगियां कनैक्टेड आ। हुण कोई भी नोड जिहड़ा हैगा वा किसी भी नोड नूं जिहड़ा हैगा वा डाटा ट्रांसफर कर सकदा वा। आटोमैटिकली ये जिहड़ा स्विच हैगी आ ये जिस कंप्यूटर नूं लाइन हुंदी आ ये उहनूं लाइन प्रोवाइड कर दिंदे आ। तो इस तरह के नैटवर्क नूं असीं कह दिंदे आ स्विच्ड नैटवर्क। हुण असीं जे स्विचिंग टैक्नीक दी टाइप्स की गल करिए तो साडे कोल जिहड़ियां हैगियां वा स्विचिंग दीयां ਇਹ वालियां टाइप्स हुंदियां सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, विरचुअल सर्किट अप्रोच ते डेटाग्राम अप्रोच। तो सब तो पहला जिहड़ी हैगी आ असीं जिहड़ा हैगा वा सर्किट स्विचिंग जिहड़ा हैगा वो असीं देखांगे। सर्किट स्विचिंग का मतलब ये हैगा वा कि जदों एक जां एक तो वधेरे जिहड़ियां डिवाइसिस हैगियां वा आपस दे विच कम्यूनीकेशन करना चाहुंदियां जां डाटा शेयर करना चाहुंदियां वा तो एक कंप्यूटर जिहड़ा हैगा कनैक्शन वास्ते जिहड़ा हैगा रिक्वेस्ट जिहड़ा हैगा वा वो फॉरवर्ड करदा वा। ये रिक्वेस्ट जिहड़ी हैगी है ये कोई स्विच जिहड़ा हैगा वा वो रिसीव करदा वा ते स्विच देखदा वा कि किहड़ी लाइन जिहड़ी हैगी फ्री हैगी आ उस लाइन ते उस कंप्यूटर नूं जिहड़ी हैगी आ वो पर्टिकुलर लाइन प्रोवाइड कर दिंदा वा ते एक विरचुअल सर्किट जिहड़ा हैगा वा सैटअप हो जांदा वा। जिस तरह असीं मोबाइल टैक्नोलॉजी की गल करिए, जदों असीं मोबाइल तो किसी नूं फोन करते हाँ असीं उहदा नंबर डायल करते हाँ तो आटोमैटिकली हैगा साडा जिहड़ा हैगा कनैक्शन सैटअप हो जाता वा। सानूं नहीं पता लगता कि साडे मोबाइल नूं किहड़ी लाइन जिहड़ी हैगी आ वो मिली है डाटा ट्रांसफर करने लई। तो जदों सानूं साडा कनैक्शन सैटअप हो जाता, साडा एक विरचुअल सर्किट बन जाता टैंपरेरली, असीं गलबात करते हैं, गलबात करन तो बाद असीं जिहड़ा हैगा वो कनैक्शन रिलीज़ कर दिंदे हां। तो इस तरह ही कंप्यूटर्स दे विच भी देखा जाए तो ये डायग्राम जिहड़ी है ABC कंप्यूटर्स है रिसीविंग साइड ते DEFG कंप्यूटर है। इन्हां दे विच जिहड़े 1 2 ते 3 4 स्विच लगे हुए हैं। हुण इहदे विच वेखिया जाए तो ये जिहड़ी डिवाइस हैगी आ वो डेटा सेंड कर रही आ D डिवाइस नूं। इहदे विच एक विरचुअल सर्किट बनया होया स्विच 1 2 ते 3 दे थ्रू सानूं साफ क्लीयरली दिखाई दे रहा वा। इस तरह की असीं टैक्नीक नूं कह दिंदे सर्किट स्विचिंग टैक्नीक। इहदे विच की हुंदा वा पहलां जिहड़ा हैगा सर्किट सैटअप हुंदा वा, फिर जदों सर्किट सैटअप हो जाता वा विरचुअल सर्किट सैटअप हो जाता वा असीं डाटा ट्रांसफर करते हैं। डेटा ट्रांसफर करने तो बाद असीं जिहड़ा सर्किट है उन्होंने रिलीज़ कर दिंदे हाँ। हुण जिहड़े हैगे आ जे देखिया जाए तो सर्किट जिहड़ा कम्यूनीकेशन इन सर्किट स्विच्ड नैटवर्क जदों असीं
ਸਰਕਟ ਸਵਿਚਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਟਅਪ ਫੇਜ਼, ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੇਜ਼, ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਔਰ ਟੀਅਰ ਡਾਊਨ ਫੇਜ਼। ਤੋ ਸਰਕਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N ਇਨਪੁਟ ਲਾਈਨਸ ਆ ਤੇ M ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਾਈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਟ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਸਵਿਚ ਆ ਇਹ ਔਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਟ ਸਵਿਚ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਰਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ 2 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਡੇਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਡੇਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ A, B, C ਤੇ D ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਆ 1, 2, 3 ਤੇ 4। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੇਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟਸ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ D ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2, 3, 4 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਅਪ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਟੀਅਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ 1, 3 ਤੇ 4 ਸਰਕਟ ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ D ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 1, 2, 3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਰੂਟ A, 1, 3, 4 ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ D ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੀਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੇਖੀਏ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ, ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਆ ਉਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਸਟੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਵਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ A ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ M1 ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੌਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਹੌਪ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਹੌਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥਰਡ ਹੌਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਹੌਪ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ D ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਰਰ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।